Good morning. We completed what is stack and what are the operations of stack and array implementation of stack, linked implementation of stack, as well as applications of stack. Those are nothing but evaluation of expression and conversion of expression conversion and expression evaluation. Now queues. Queue. Hope you all hear the word queue. Right? Here a queue is also a linear data structure in which insertions and deletions of the elements into the queue or takes place with two different ends. Those are called front and rear. One more time. Like a stack, queue is also a linear data structure. In queue, the insertion and deletion of elements takes place with two different ends. Those are called front and rear. Okay, front end is used to delete an element from the queue, and rear end is used to insert an element or new element into the queue. Once you have to see, a queue can be defined as an ordered list in which enables insert operations to be performed at one end called rear and delete operations to be performed at the other end called front. Okay, I mean we have two ends for insertion and deletion of elements into the queue. One is front and the second one is rear. Rear is used to insert an element into the queue and front is used to delete an element from the queue. But in stack we have only one end which is called top end. Both insertion and deletions are takes place at one end only. Here queue is also called as a first in first out data structure. A queue is referred to as first in first out list or first in first out data structure. That is nothing but FIFO, first in first out. I mean the element which is inserted into the queue is deleted from the queue first. That is nothing but first in first out. For example, some of the examples of queues are queue at a cinema theater, queue at a ration shop, queue at railway booking, railway station booking, ticket booking, or queue at a bus stand reservation system, right? Wherever you have to take the people who are stranded or in the queue, that is nothing but the person who enter into the queue first, the person takes that particular thing, either it may be a ration or a ticket or anything, and comes out first. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సిస్టమ్, రైట్? ఇప్పుడు మీరు థియేటర్లో కానీ, బస్ స్టాండ్లో కానీ, రైల్వే స్టేషన్లో కానీ, లేకపోతే రేషన్ షాప్లో కానీ ఎవరైతే క్యూలో ఫస్ట్ నిలబడతారో వాళ్ళు ఫస్ట్ రేషన్ కానీ టికెట్ కానీ తీసుకొని బయటకు వస్తారు. దాన్నే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఓకే, ఎవరైతే ఫస్ట్ నిలబడతారో వాళ్ళే ఫస్ట్ బయటకు వస్తారు. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ క్యూ. Okay, examples of queues are nothing but railway reservation system, bus reservation system, queue at ration shop, queue at cinema theater, or okay, for a
రైల్ టికెట్ ఫ్రమ్ ఏ క్యూ, రైల్ టికెట్ కానీ, బస్ టికెట్ కానీ, రేషన్ షాప్ కానీ, సినిమా థియేటర్లో కానీ, ఎక్కడైతే మనం క్యూలో ఫస్ట్ నిలబడతామో వాళ్ళు ఫస్ట్ టికెట్ తీసుకొని బయటకు వస్తారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఇక్కడ మీకు ఈ క్యూలో నిలబడేటప్పుడు 2 ఎండ్స్ ఉంటాయి, ఒకటి రియర్, ఒకటి ఫ్రంట్ అన్నాం. అదే ఇప్పుడు మీరు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక ఎండ్ ఉంటుంది, బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక దారి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు 2 కానీ స్టాక్ అయితే ఒకటే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంది, మనం వెనక వచ్చేవాళ్ళు నిలబడతారు, ముందు టికెట్ తీసుకున్న వాళ్ళు బయటకు వస్తారు. అంటే విచ్ హ్యాస్ 2 ఎండ్స్, బోత్ ఫ్రంట్ అండ్ రియర్. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే డిలీట్, అంటే మనం ముందు వరుస నుంచి ముందు టికెట్ తీసుకున్న వాళ్ళు ముందు నుంచి అటు బయటకు వచ్చేస్తారు, వెనక నుంచి ఇన్సర్ట్ అయ్యేవాళ్ళు వెనక నుంచి ఇన్సర్ట్ అవుతూ ఉంటారు. దాన్నే ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ అంటే. ఇక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది క్యూ 1 2 3 4 5 ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఇన్సర్ట్ 5 ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది రియర్ అన్నాం, ఇది రియర్ అండ్ ఎన్క్యూ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇటు ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ అన్నాం చూడు, ఎల్లో కలర్, ఇటు నుంచి బయటికి డిలీషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిక్యూ. ఎలిమెంట్స్ ఇటు నుంచి బయటకు వస్తాం. అంటే ద క్యూ హ్యాస్ 2 ఎండ్స్, వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రంట్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ రియర్. ఓకే, రియర్ ఎండ్ అనేది విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇన్సర్ట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టు ద క్యూ. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిలీట్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ డేటా స్ట్రక్చర్, FIFO, right? One more time, a queue is a linear data structure. Okay, in queue insertions and deletion of elements takes place with 2 different ends. Those are called front and rear. Front end is used to delete an element from the queue and rear end is used to delete and insert a new element into the queue. Queue is also called as first in first out data structure, and some of the examples of queue are queue at ration shop, queue at cinema theater, queue at railway reservation, and queue at bus reservation, etc. Next, what are the applications of queues? I mean, wherever we use queues. Okay, applications of queues. Due to the fact that the queue performs actions on first in first out basis, which is quite fair for the ordering of actions. చూడండి, ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే క్యూ అనేది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ రూల్ని, ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఆర్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ బేస్ సర్వింగ్, ఎవరైతే ముందు వస్తారో వాళ్ళకి ముందు ఇస్తాం, రైట్? ఆ రూల్ని ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ క్వైట్ ఫెయిర్ ఫర్ ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్లో ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మనకు ఒక 100 థింగ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, 100 థింగ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మనం వీ హ్యావ్ టు గెట్ అన్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ది కస్టమర్స్. ఒక 10 టీవీస్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ స్టాక్. వీఆర్ గెటింగ్ అన్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్. ఎవరైతే ఫస్ట్ 10 కస్టమర్స్ ఉంటారో, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇస్తారో వాళ్ళ వరకే మనం ఆర్డర్ చేస్తాం, ఐ మీన్ థింగ్స్ని పంపించేస్తాం. మిగతా వాళ్ళకి రావు, ఎందుకంటే మొత్తం 20 మెంబర్స్ రిక్వెస్ట్ చేశారు, బట్ ద అవైలబుల్ స్టాక్ ఈస్ ఓన్లీ 10. సో వెనెవర్ యూ హ్యావ్ టు సర్వ్ దీస్ 10 థింగ్స్, యూ నీడ్ టు ఫాలో క్యూ. దట్ మీన్స్ the persons who request first or who order first, we serve first. We serve them the top, I mean the first 10 persons only. Okay, like that. అంటే అదే చెప్తాం. There are various applications of queues discussed below. ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తాం చూడండి ఒకసారి. Queues are widely used as a waiting list for a సింగిల్ షేర్డ్ రిసోర్సెస్ లైక్ ప్రింటర్, డిస్క్ ఆర్ సిపియు. ఇప్పుడు ఒక ప్రింటర్ ఉంది మనకి, అంటే షేరింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్.
ఒక ప్రింటరు లేదా ఒక డిస్క్, హార్డ్ డిస్క్, ఒక సిపియు ఉంది. ఇది ఏదైనా అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ అవి. ఒక ప్రింటర్ ఉందనుకోండి, మనం 4 మెంబర్స్ వాడుకోవాలి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ షేరింగ్. అక్కడ క్యూ ఉపయోగపడుద్ది. ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే, ఎవరైతే ఫస్ట్ ప్రింటర్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఫస్ట్ క్యూలో పెడతాం, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. అంటే బేస్డ్ అపాన్ ద రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్స్ ద ప్రింటర్ ఈజ్ అలోకేటెడ్. ఓకే, అక్కడ మీరు క్యూ ఫాలో అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆ క్యూ అనేది ఏంది, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అన్నాం. అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ప్రింటర్ ఫస్ట్ అలోకేట్ అయింది. తర్వాత సెకండ్ ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేస్తారో సెకండ్ అలోకేట్ అయింది. థర్డ్ ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేస్తారో థర్డ్ అలోకేట్ అయింది. ఫోర్త్ ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేస్తారో ఫోర్త్ అలోకేట్ అవుతుంది. లైక్ దట్. అంటే ఇక్కడ మనం ఇలా రిసోర్సెస్ని షేర్ చేసుకునేటప్పుడు క్యూ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ బేసిస్లో. అర్థమైంది? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేశాను, నువ్వు సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. అట్లానే ఫోర్త్ రిక్వెస్ట్ చేసిన వాడికి ఫస్ట్ ప్రింటర్ అలోకేట్ చేయటం కరెక్టా కాదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకే ఫస్ట్ ఇవ్వాలి. సో అక్కడ మనం క్యూని వాడతాం. క్యూని వాడితే ఆటోమేటిక్గా ఎవరైతే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకే అలోకేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, క్యూస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ అసింక్రోనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డేటా వేర్ డేటా ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ at the same rate between two processes. For example, pipes, file, IO or sockets. ఇక్కడ మీకు క్యూని ఇక్కడ అసింక్రోనస్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్లో కూడా వాడతాం. ఎందుకని అంటే అసింక్రోనస్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఇక్కడ వేర్ డేటా ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అట్ ద సేమ్ రేట్. అక్కడ చూడండి, బిట్వీన్ ది టూ ప్రాసెసెస్, రెండు ప్రాసెసర్ల మధ్య సేమ్ రేట్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ లేకపోతే, అంటే మీరు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. మీరు, నేను, వీ హ్యావ్ టూ ప్రాసెసర్స్. నేను డేటా రేట్ అంటే ఏంటంటే హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఆర్ సెంట్ ఫర్ సెకండ్. అంటే ఒక సెకండ్కి ఎంత డేటా పంపిస్తున్నది దాన్ని రేట్ అంటారు, డేటా ట్రాన్స్మిషన్ రేట్. అన్నీ తీసింది మీకు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను సెకండ్కి 5 words మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ ఆర్ స్పీక్ 5 words ఫర్ సెకండ్. బట్ you are not in a position to listen 5 words. దాన్నే డేటా ట్రాన్స్మిషన్ రేట్ వ్యారీ అంటారు. అంటే నేను మాట్లాడేది 10 words మాట్లాడుతున్నాను సెకండ్కి. మీ క్యాపబిలిటీ ఏంటి అంటే 5 words మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకోగలరు. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? మిగతా 5 words మీకు లాస్ అవుతారు. అంటే నేను ఫాస్ట్గా చెప్తున్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్, బట్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ ఐ ఆమ్ టీచింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ రేట్ వ్యారీ అంటారు. దాన్ని తేడా అంటాం. నేను ఫాస్ట్గా చెప్తున్నాను, సెకండ్కి 10 words మాట్లాడుతున్నాను, లేకపోతే 100 words మాట్లాడుతున్నాను. మీ క్యాపబిలిటీ ఏంటంటే సెకండ్కి 5 words లేకపోతే 10 words మాత్రమే మీరు రిసీవ్ చేసుకోగలరు. అప్పుడు డేటా ట్రాన్స్మిషన్ రేటు మిస్ అవుతుంది, డేటా మిస్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అక్కడ చూడండి, నేను మధ్యలో బఫర్ అనేది పెడతాం. లేదంటే పంపించే వాటన్నిటికీ సీరియల్గా క్యూలో, అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వర్డ్కి ఒక నెంబర్ వేసి పంపిస్తాను. అదేం చేస్తుందంటే మీరు ఆ వర్డ్స్ అన్నీ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ నంబర్స్ అన్నింటినీ ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఒరిజినల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. లేదంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుందండి. నా డేటా 10 bytes ఉంది. ఇక్కడ మీకు అక్కడ చూడండి, వేర్ డేటా ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అట్ ద సేమ్ రేట్ బిట్వీన్ టూ ప్రాసెస్. అంటే ఒకే రేటు ఉండదు. అంటే
ఆ 10 బైట్స్ ఒకేసారి పంపిస్తే అది తీసుకోలేదు, ఇది రిసీవర్. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఆ 10 బైట్స్ని నేను 10 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాను. 10 బైట్స్ మొత్తం ఒకే డేటా, ఓకే, దాన్ని 10 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశా. 10 పార్ట్స్ని డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క పార్ట్కి ఒక్కొక్క నెంబర్ ఇస్తా. ఒక్కొక్క నెంబర్ అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఈ పంపించేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకటి ముందు పోవచ్చు, 4 తర్వాత పోవచ్చు, తర్వాత ముందు 5 పోవచ్చు, అట్లయినా పోవచ్చు అది రీచ్ అయ్యేటప్పుడు డెస్టినేషన్కి. సో అలాంటప్పుడు వాటన్నిటిని మనం మళ్ళీ క్యూలో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, వరుసన 1 2 3 బేస్డ్ అపాన్ దర్ సీరియల్ నెంబర్స్ వీ హ్యావ్ టు అరేంజ్ దమ్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్, దెన్ ఇట్ గివ్స్ యూ అవర్ ఒరిజినల్ మెసేజ్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా వాడతాము. ఇవన్నీ మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అక్కడక్కడ నెట్వర్క్స్లో ఎక్కడెక్కడో వస్తాయి. జస్ట్ మీరు తెలుసుకోండి ఎక్కడ క్యూస్ వాడతారనేది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూడండి, క్యూస్ ఆర్ యూజ్డ్ బఫర్స్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ లైక్ MP3 మీడియా ప్లేయర్ ఆర్ CD ప్లేయర్. ఇక్కడ మీకు క్యూస్ని యూజ్ బఫర్స్గా కూడా ఉపయోగిస్తారు. బఫర్ అంటే ఏంటంటే టెంపరరీ స్టోరేజ్ ఏరియా అంటారు, టెంపరరీ స్టోరేజ్ ఏరియా. ఇప్పుడు మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ లైక్ MP3 మీడియా ప్లేయర్ ఆర్ CD ప్లేయర్, మీకు CD ప్లేయర్లో ఉందనుకోండి, మీకు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డు, బ్యాక్వర్డు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అప్పుడు అది చూసారా, ఒకసారి టైం కనిపిస్తుంది అట్లా వస్తుంది. అటేంటంటే అప్పుడు మనం దాన్ని ఎంతవరకు ఇచ్చేయాలో దానికంటే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టినట్టు. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే బఫర్ అనేది ఉంటుంది. బఫర్ అంటే దాంట్లో స్టోరేజ్ అయి ఉంటుంది డేటా. మనం అది అది మనం సెండ్ చేసే డేటా అంతా బఫర్లో పడుద్ది. ఆ బఫర్లో స్టోర్ అయిన దాన్ని తిరిగి దానికి కావాల్సింది తీసుకుంటుంది. అంటే మీకు ఒకసారి చెప్తున్నా, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా చూడండి. ఒక సెండర్ sends 100 words per second, but the receiver receives 90 words per second. What about the remaining 10 words? These are 10 words are missing if you are not using buffer in between sender and receiver. Sender receiver మధ్య బఫర్ కనుక లేకపోతే, ఓకే, బఫర్ కనుక లేకపోతే 10 వర్డ్స్ మిస్ అవుతాయి. లేదంటే ఒకసారి చూడండి, నేను ఒకేసారి 3 బాల్స్ వేస్తాను, మీకు 3 బాల్స్ వేస్తాను. మీరు 3 బాల్స్ని ఒకేసారి పట్టుకోలేరు. మీరు ఒకేసారి 2 బాల్స్ మాత్రమే తీసుకోగలరు. 2 బాల్స్ మీ క్యాపబిలిటీ 2 బాల్స్ మాత్రమే తీసుకోగలరు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మధ్యలో ఒక బుట్ట పెడతాను, నేను పెద్ద డ్రమ్ పెడతాను. ఆ డ్రమ్మే బఫర్ అనుకోండి. యూ ఫీల్ ఇట్ డ్రమ్ యాజ్ ఏ బఫర్. నేను 3 బాల్స్ని డ్రమ్లో వేస్తా, మీరు 2 బాల్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. నేను 3 బాల్స్ దాంట్లో వేస్తూ ఉంటాను, మీరు 2 బాల్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో మీకు అక్కడ బాల్ మిస్సింగ్ అనేది ఉండదు. అదే కనుక ఆ డ్రమ్ లేదనుకోండి, ఆ డ్రమ్ లేకపోతే ఏమైంది, ఒక బాల్ని మీరు మిస్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మీరు పట్టుకోలేరు ఒకేసారి 3 బాల్ని. ఆ డ్రమ్ అనే దాన్ని బఫర్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, క్యూస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మెయింటైన్ ద ప్లే లిస్ట్ ఇన్ మీడియా ప్లేయర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు యాడ్ అండ్ రిమూవ్ ద సాంగ్స్ ఫ్రమ్ ద ప్లే లిస్ట్. మీకు ఆల్రెడీ ప్లేలిస్ట్ మీకు మీ మొబైల్లో కూడా ఉంటాయి. మీకు ఏదైనా సాంగ్స్ ప్లే చేసుకోవాలనుకోండి, వరుసన యాడ్ చేసుకుంటారు ప్లేలిస్ట్లో. ఆన్ చేస్తే వరుసన మీరు ఏదైతే ఆర్డర్లో ప్లేలిస్ట్లో సాంగ్స్ యాడ్ చేశారో అదే లిస్ట్లో మీకు ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. అట్లానే, ఓకేనా? క్యూస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇంటరప్ట్స్. ఇక్కడ క్యూస్ అనేది ఇంటరప్ట్స్ని హ్యాండిల్ చేయటానికి కూడా క్యూస్ని వాడతాం ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో. ఇంటరప్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఇంటరప్ట్ అంటే తెలుసుగా మీకు, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ టెంపరరీ స్టాప్డ్. దాన్ని ఒకటి ఏదన్నా వర్క్ జరుగుతుంది అనుకోండి, దాన్ని టెంపరీగా ఆపటాన్ని ఇంటరప్షన్ అంటారు. ఇంటరప్ట్ ఆర్ ఇంటరప్షన్. డ్యూ టు ఎనీ రీజన్ the execution is temporarily stopped or working of
వర్కింగ్ ఈజ్ టెంపరీ స్టాప్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటరప్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మన వర్క్ ఏదో జరుగుతుంది అనుకోండి, డ్యూ టు ఎనీ ఫెయిల్యూర్, ఐదర్ ఇట్ మే బి డివైస్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ పవర్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ద వర్క్ ఈజ్ టెంపరీ స్టాప్డ్, దెన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటరప్ట్. ఓకే, ఇంటరప్ట్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి కూడా మనం క్యూస్నే వాడతాం. ఎలా అంటే ఫస్ట్ దేన్ని వాడాలి, నెక్స్ట్ దేన్ని వాడాలి, నెక్స్ట్ దేన్ని వాడాలి అంటే క్యూ అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ రూల్ ఫాలో అయ్యే ప్రతి చోట మనం క్యూని వాడతాం. వేర్ ఎవర్ వీ యూజ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ రూల్, ద క్యూ మస్ట్ బి యూజ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ కాంప్లెక్సిటీ. The complexity of Q is average, ఇక్కడ డేటా స్ట్రక్చర్ యావరేజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్, సర్చ్ యావరేజ్ చూడండి, యాక్సెస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్, సర్చ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్, ఫర్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1, డిలీషన్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1. అండ్ వరస్ట్ కేస్ సిచ్యువేషన్, యాక్సెస్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్, search is order of n, insertion is order of 1 and deletion is also order of 1, and worst case order of n, average, best, worst. Okay, next array representation of Q we will discuss tomorrow.